त्रिवेदी परिवार आयोजित श्रीमद भागवत ज्ञानी यज्ञनी अंदर 7मा दिवसना बीजा सत्र में આપણે હવે પ્રવેશ કરવો પડશે। प्रवेश करता पहला अहीं पधारेल सर्वे ने आवकारू छूं। भागवत जी ना चरणों में तेमज मारा माता पिता मारा गुरुजी तेमज अहीं पधारेला सर्वे महानुभावों भूदेव वृंदगण तेमज जीव मात्र अंदर विराजमान परम दिव्य जीवात्मा ने मारा व्यासपीठ थी प्रथम तो वंदन करूँ छू। सौने मारा राधे राधे बोलो जरा जोरथी हवे खाईने आव्या छे राधे 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 राधे। कथानी अंदर આપણે પ્રથમ સત્રની અંદર ભગવાન અને એમના મિત્ર સુદામાનું ચરિત્ર સાથે એમની કથાને વર્ણન કરી છે। બીજા સત્રની અંદર જઈએ તો ભગવાને મિત્રતા કેવી હોવી જોઈએ બતાવી। પહેલા मित्र एवो राखो कि जीवन में आपने दुख में पण साथ आपे। अत्यारे सुख आवे ने तमारी पासे पैसो होय तो बदा भाई बन बनवा आवी जाए। दुख आवे मित्रनी पासे जाओ ए वखते जे भाई बंद एम कैसे शू करूँ यार गई काले आवे हो तो हूँ तने थोड़ी मदद कर मारी पासे जे तू मारे आ काम में वपराई गई। दुख में मदद करे नहीं वह संतो ये सरस लखी गया। कड़ी एवी मने याद आई कि स्वार्थिया सौवे तारा सगायन वाला स्वार्थिया सौवे तारा सगायन वाला दुख नहीं वेड़ाए ए तो दूर रहनारा चेती जा मानव जरा तारू कौन छे चेती जा मानव जरा तारू कौन छे। सुख में बहु भाईबंध बनी जाए मित्र बनी जाए त्यां ज्यारे दुख में काम आवे एज साचो मित्र। सुदामा दुखी जोई अने मित्र कृष्णए पोतानु मित्रतानु ऋण अदा कर्युं छे। मित्र कथानी अंदर एम बताववामां आव्युं छे के मित्र एवो होय तो तमने सत मार्गे सारा मार्गे लई जाए अने ए तमारुं सारूं ज इच्छे। अत्यारना कलियुगनी अंदर एवुं थाय छे ने भाई के मित्र खाली पैसा माटे ज होय नाना वगरनो नाथीओ ने नाने नाथा
નાણું હોય એટલે તમારી પાસે 10 મિત્ર આવી જાય કે હે નાથાલાલ કેમ છો, અને જો પૈસો તમારી પાસે પૂરો થઈ જાય હોય નહીં ત્યાં થઈને જ નીકળજો. બધા એમ કહેશે નાથિયાને જવા દે ને ભાઈ, કંઈ કામ નથી. અને સુદામાએ આપણને એમ સમજાવ્યું કે મિત્ર કોને બનાવો. તો આપણે પણ એક આ કથામાંથી લેવાનું છે કે મિત્ર બનાવવો હોય ને તો કૃષ્ણને બનાવો. કીધું ને કે સ્વાર્થિયા સૌએ તારા સગાયન વાલા, દુઃખની વેળાએ એ તો દૂર રહેનારા. ચેતી જા માનવ જરા, તારું કોણ છે, તારું કોણ છે. સુદામા ચરિત્રને અહીંયા વિરામ આપી એકાદશ સ્કંદના વિરામ સાથે એકાદશ સ્કંદનું પુષ્પ ભગવાન શ્રી ભાગવતજીના ચરણોમાં સમર્પણ કરી આપણે દ્વાદશ સ્કંદની અંદર ચર્ચાઓ કરીશું. દ્વાદશ સ્કંદ એક આશ્રય લીલા છે. હવે ભગવાનને સ્વધામ જવાનો વારો આવ્યો છે. ભગવાન ને એ પોતાની લીલાને સંકેલવી છે એટલે ભગવાન આશ્રય લીલા કરે છે. સ્વધામાનુગત હે કૃષ્ણે યદવંશ વિભૂષણે, કસ્ય વંશો ભવત પૃથ્વ્યા મેતદાચસ્વ મે મનુઃ. એકાદશ સ્કંદને આપણે મુક્તિ લીલા પણ કહે છે. દ્વાદશ સ્કંદ એને આશ્રય લીલા કહે છે. મુક્તિ ક્યારે મળે? તમારો ભાગવતની અંદર ભગવાનની અંદર પૂરેપૂરો આશ્રય થાય ત્યારે આપણને મુક્તિ મળે. મુક્ત જીવો એ પરમાત્માના ચરણમાં રહે છે. પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે કે રાજન, હે ગુરુ, કળિયુગનું વર્ણન સાંભળવાની મને ઈચ્છા છે. સુખદેવજીને કહે છે. તો સુખદેવજી આ કળિયુગનું ઘણું બધું ભવિષ્ય દર્શન, ભવિષ્યનું વર્ણન આ રાજનને કહે છે કે કળિયુગના આરંભમાં બૃહદ્દત્ત નામનો રાજા નો વંશ પહેલા થશે. એમાં પણ પુરંજય નામનો એક રાજા થશે, એ ભારતનું રાજ્ય કરશે. ત્યારબાદ તેનો મંત્રી સુનક કપટ કરીને એ રાજાને મારશે. મંત્રી એટલે કે રાજા પણ વિશ્વાસુ રહે નહીં. ક્યારે કોણ રાજાનું ખરાબ કરે ને એવું કળિયુગમાં થશે. કપટ કરી એ રાજાને મારશે અને પોતે પોતાના પુત્ર પ્રદ્યોતની સાથે મળી અને પ્રદ્યોતને ગાદીએ બેસાડશે. પ્રદ્યોતના વંશની અંદર આગળ કેટલાક રાજાઓ થશે, એ પણ રાજ્ય કરશે. પછી કલિયુગમાં ચંદ્રગુપ્ત રાજાનું રાજ્ય આવશે. હવે આ ચંદ્રગુપ્ત રાજા એ સામ્રાજ્ય ચલાવશે. એના બાદ અશોક નામનો રાજા થશે. પછી એ સંગત નામનો એક રાજા આવશે. આ સંગત રાજાથી
बुद्ध धर्मनी अंदर स्थापना थशे, एनो प्रचार थशे। बुद्ध धर्मनी स्थापना प्रचार संगत नामना राज्यथी थई। ते पछी अभीर जातिना 7 राजाओ राज्य भारतनुं करशे। 8 यवनो राज्य करशे अने 14 गोराओ पछी कलियुगमां आवीने राज्य करशे। गोरा लोको अंग्रेजो आवीने राज्य करशे। जेम जेम कलियुग वधशे तेम तेम वर्णाश्रम धर्मनी व्यवस्था छिन्न भिन्न थवा लागशे। 4 वर्ण छे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने शूद्र। आ वर्णोनी जे स्थापना अपना ऋषि मुनिओए करी, ए वर्ण नी पण छिन्न भिन्न थवा लागशे। बनी रह्युं छे, आपणे जोईए छे। ब्राह्मण नी दीकरी होय, वाणिया ने घेर परणे, वाणियानो दीकरो क्षत्रियोने त्यां परणे। अत्यारे कलियुगमां ए चाले छे। वर्णाश्रम छिन्न भिन्न थशे। कलियुगना विलासी लोको कुल, गोत्र, जाति आनो विचार कर्या वगर जेम फावे तेम स्नेह लग्न करशे। कलियुगमां वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न थशे। जाति कोई कोईनी जोशे ने वर्ण शंकर प्रजा आवशे। कलियुगना ब्राह्मणों धीमे धीमे वेदનું અધ્યયન કરતા બંધ થશે। તપશ્ચર્યાથી હીન એવા બ્રાહ્મણો થઈ જશે। કળિયુગના સાધુઓ, સન્યાસીઓ એ પૈસો ભેગો કરવામાં લાગી જશે। મોટા મોટા બંગલાઓની અંદર આ સાધુઓ રહેવા માંડશે। અને ગૃહસ્થના જેવું પાછું એ જીવન ગાળશે ને કહેવાય સાધુ। કળિયુગ બતાવે છે। બ્રહ્મચારી કહેશે બ્રહ્મચારી અને વિલાસી થશે। કળિયુગના રાજાઓ પ્રજાને ચૂસી ચૂસીને કર લેશે। અત્યારે આપણે એવું છે, જીએસટી, आईएसटी, राजएसटी जे बधु आवतुं होय, ख्याल नथी भाई मने। लादी लादी ने कर उगरावशे। प्रजानुं रक्षण करशे नहीं सरकार। राजाओ प्रजानुं रक्षण नहीं करे, भक्षण करशे। कलियुगना राजाओ गायोने पण बहु त्रास आपशे। गायोनो संहार करशे। कलियुगनी स्त्रीओ अति कामी, कपट करवामां बहु होशियार अने जूठुं बोलनार थशे। कलियुगमां पैसाने माटे 2 सगा भाईओ हशे ने झगड़ो करशे। कलियुगमां संतोना પોતાના સંતાનો એ વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા કરશે જ નહીં। આપણે બધા એમ કહીએ કે મા બાપને સાચવો, મા બાપ। આ કળિયુગ બોલે છે। હજી તો કળિયુગ આવ્યો જ નથી હો ભાઈ। કળિયુગના ફક્ત 5000 વર્ષ ગયા છે। કળિયુગના કુલ 4,32,000 વર્ષ હોય છે। આપણે 5000 વર્ષ પાર થયા છે કળિયુગના। जे दिवसे पूर्ण कलियुग एनी छेल्ली अणिया छे ने, ए कलियुग तो आपणे जोवा जेवो ज ना होय। माणस माणसने मारीने खासे एवुं थशे। હું નથી કહેતો, શાસ્ત્ર લખે છે કે 8 વર્ષની દીકરી હશે ને એ દાદી બનશે। એવો કળિયુગ આવશે। तो कलियुग नी अंदर माता पिता की कोई सेवा नहीं करे।
ભયંકર કળિયુગ આવશે ત્યારે વિષ્ણુ યશ નામના બ્રાહ્મણને ઘેર કલ્કી નામના નારાયણ ભગવાન ત્યાં કલ્કી રૂપે અવતાર ધારણ કરશે. કલ્કી નારાયણ કલયુગનો સંહાર કરી અને કેટલાક વર્ષો ગયા બાદ ત્યાર પછી સતયુગનો આરંભ થશે. આ કળિયુગના લક્ષણો બતાવ્યા. કળિયુગમાં દોષો તો અનેક છે, પણ એક મોટો સદગુણ પણ કળિયુગનો બતાવ્યો છે કે સતયુગમાં બધા ધ્યાન અને ધારણા કરતા એનાથી સિદ્ધિ મળતી. ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞો કરવાથી સિદ્ધિ મળતી. દ્વાપર યુગમાં વૈદિક અને તાંત્રિક વિદ્યાથી પૂજા કરનારને સિદ્ધિ મળતી. પણ કળિયુગમાં બહુ પ્રેમથી ભક્ત પરમાત્માનું નામનું કીર્તન થાય ને તો પણ તમને સિદ્ધિ મળે છે. ખાલી કીર્તન, કોઈ યજ્ઞ, કોઈ તંત્ર મંત્રની જરૂર નથી. ખાલી ભગવાનનું નામનું કીર્તન, જે ફાવે એક મંત્ર લવી, ખાલી 2 અક્ષરનું નામ બોલો ને, રામ 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 રામ, ફક્ત એક મંત્ર લઈ લો છો. કીર્તના દેવ દેવસ્ય, કીર્તનથી ભગવાન પ્રસન્ન થશે. કલી પરમાત્માના નામથી ગભરાય છે. પ્રભુના નામ સાથે અતિશય પ્રેમ કરે ને એને કલી ભારતમાં, એને કલી, તમે જે ભક્તિ કરતા હોય ને પ્રેમથી, તો કલી તમને ભક્તિમાં કોઈ વિક્ષેપ કરે નહીં, પણ પ્રેમથી ભક્તિ કરવી જોઈએ. આગળ બધું હું કહી ગયો છું કે જ્યારે માળા કરવા બેસો ને ત્યારે દુનિયાની અંદર એક ધ્યાન રાખવાનું, 2 આંખ બંધ રાખવાની, આજુબાજુ ન જોવો અને પ્રભુની અંદર તન્મય થઈને માળા કરો. આપણે માળા કરતા હોય ને આ બાજુ જોયું, છોકરું આમ કરે છે, વહુ ન કહીએ, આમ કહીએ, તેમ કહીએ. માળામાંથી માળા નહીં કરો તો પણ ચાલશે, પણ જ્યારે આંખો બંધ કરી પ્રભુની અંદર તમારું ચિત્ત ધ્યાન લગાવી દો. નહીતર એ માળાનું કોઈ ફળ મળતું નથી. દુનિયાને આપણે દેખાડવા માળા લીધી હોય, આ કેટલા બેન ભક્તિ કરે છે. ભગવાનને કોઈ ગણતરીની જરૂર નથી. બને એટલું ખાલી સ્મરણ કરો. ક્યાં શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. 2 મિનિટ માટે જરા 2 હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાન કૃષ્ણને જપો. હરે રામ 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 હરે હરે. અવાજ આવવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ
राम हरे हरे। राम नाम जी कोई ले से भव सागर तरे तरे। कृष्ण कृष्ण जी कोई जपे भव सागर तरे तरे। माटे भवने कहूं छू कृष्ण जपो भव सागर तरे तरे। हरे राम 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 हरे हरे। आ जेटला जण अहींया बैठा आ बधाए आटलो जप कर्यो। ए जप आटला लोकोનું जे एनाथी वाइब्रेशन उत्पन्न थयुं ने अहींया भगवान गुंजवा लागे। एम आपला घर में तमे जपो ने तमने दादी मां माळा करता जोए तो कोक दिवस वहू ने मन थाय अने वहू ने मन थाय तो दीकरा ने दीकरी ने मन थाय। पण आपणे भगवान नो जप ना करिए अने संसारना छैया छोकरा नो जप करिए तो ये वहू अने छोकराओ પછી શું કરે? માટે પ્રભુના નામ સાથે પ્રેમ કરો। ભક્તિમાં કલિયુગ કદીએ વિઘ્ન આપતો નથી, એ તો સાધક બની જાય છે। એને કદીએ ત્રાસ આપતો નથી। રાજાની સમાપ્તિની અંદર પરીક્ષિત રાજાની आ सुखदेव जी कहे छे कि 4 प्रकारना प्रलयनी कथा संभळावी। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय अने आंत्यतिक प्रलय, आ 4 प्रलयोनी वार्ता करी छे। सुखदेव जी हवे राजाने सावधान करे छे कि राजन आजनो आ 7मो तारो छेल्लो दिवस छे। तक्षक नाग आववानी હવે તૈયારી થઈ છે। તક્ષક એ શરીરને કરડવશે પણ આત્માને પોતે કરડવાનો નથી। તક્ષક એક કાળ છે। કાળ ક્યારે આવે એની કોઈ ખબર નથી, પણ એ તક્ષક નાગ કોઈને કરડે, કાળ ક્યારે આવે કોઈને ખબર નથી। પણ જે સમય અંત સમય હોય ને એ વખત 100 વીંચીઓ એક સાથે દંશ મારતા હોય ને એટલી જીવાત્માને પીડા થાય। એ કાળ આવે એ તમારા શરીરને તકલીફ આપે, પણ જે અંદર રહેલો આત્મા છે ને તો અમર છે। અહીંયાથી નીકળ્યો બીજામાં। ये आत्मा ने करड़वानो नथी। परमात्मानो अंश तो प्रभुना चरणे जवानो छे। तू तेजोमय एवा नारायण नु ध्यान कर, भगवान कहेवाय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहे छे समय तो थयो छे पण हूँ बैठो छू, त्यां सुधी तक्षक नाग अहींया आवशे नहीं, अने आवशे तो कदाच मारी नजर जो तक्षक नाग ऊपर पड़से ने तो तने एनु जेर जे छे एने हूँ अमृत बनावी दीश। सुखदेव जी परीक्षित राजा ने कह્યું કે જો ઝેર એ તને અડશે તો હું એનું અમૃત બનાવી દઈશ।
રાજા કહેવા લાગ્યા કે પ્રભુ સુખદેવજી મહારાજ, મેં બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ જે તમારી છે એ બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ તમારી સ્થિર તમે કરી છે ને, એ તમારા વરદ હસ્ત મારા માથે છે, પણ મને હવે મરવાની કોઈ ચિંતા નથી. તારા મનમાં જે કંઈ શંકા હોય તે પરીક્ષિત રાજાએ કીધું. સુખદેવજી કહે છે કે કોઈ બી હજી શંકા રહી ગઈ હોય તો મને કહે, તું મને પ્રશ્ન કર, હજુ જે કંઈ સાંભળવાની ઈચ્છા હોય તો તે પણ કહે, તને કથા હજી સંભળાવું. પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજીના ચરણોમાં વારંવાર વંદન કરીને કહે છે કે ગુરુદેવ, આપે મને આજે તક્ષક નાગની બીક હતી ને, એ આપના આ અમૃત વાણીથી મારી એ મરણની જે તક્ષક નાગ કરડવાની જે બીક હતી એ પણ આજે દૂર થઈ છે. હવે મને કોઈ બીક લાગતી નથી. મારી અંદર ચૈતન્ય રૂપે જે નારાયણ છે એ નારાયણ એ નાગમાં પણ છે એવું સમજી ગયા પરીક્ષિત રાજા. મારામાં જે છે એ પણ નાગમાં છે. આપે મને જે કથા સંભળાવી નથી તે આજે આપે મને પરમાત્માના દર્શનની ઝાંખી પણ કરાવી દીધી છે. આ ખાલી કથા તો કથા નહીં, પણ પરમાત્માની મને આજે તમે આખી ઝાંખી કરાવી દીધી છે. આપે મને કૃતાર્થ કર્યો છે. જેની દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને સૃષ્ટિ પણ દિવ્ય બને, એ ચારે બાજુ હું નારાયણના દર્શન કરું છું એવું એ પોતે અનુભવ કરે છે. દિવ્ય દ્રષ્ટિ જેની થઈ છે એ ચારે બાજુ નારાયણના દર્શન કરે. જમણી બાજુમાં નારાયણ છે, ડાબી બાજુમાં નારાયણ છે. સન્મુખ જોવે તો પણ નારાયણ છે, ને પાછળ જોવે તો પણ નારાયણ છે. અંદર નારાયણ છે, બહાર નારાયણ છે. આપે જે પ્રથમ સ્કંદની કથા કરી અને પ્રભુના દક્ષિણ ચરણમાં મને દર્શન થયા છે. આપે બીજા જ્યાં સ્કંદની કથા કરીને ત્યારે મને ડાબા ચરણના મને દર્શન થયા છે. પ્રભુ પહેલા સ્કંદની કથામાં મને દક્ષિણ ચરણ, ભગવાનનો પહેલો સ્કંદ છે, ભગવાનનું દક્ષિણ ચરણ છે. બીજા સ્કંદની અંદર સુખદેવજી કહે છે કે મને આ ડાબા ચરણમાં ભગવાનના દ્વિતીય સ્કંદની કથા કરી અને ડાબા ચરણના દર્શન થયા છે. ડાબી બાજુનું ચરણ એ બીજો સ્કંદ બતાવ્યો. તૃતીય સ્કંદ અને ચતુર્થ સ્કંદની કથા સાંભળી એ ભગવાનના બે હાથ છે. ભગવાનનું જે વાંગમય સ્વરૂપ કીધું, 12 સ્કંદની અંદર ભગવાનનું આખું સ્વરૂપ છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્કંદમાં ભગવાનના બે હાથની કથા છે. હાથની કથા બતાવી છે. પંચમ અને છઠ્ઠમ સ્કંદની કથામાં ભગવાનના બે સાથળ, એના મને દર્શન થયા છે પરીક્ષિત રાગે. સપ્તમ સ્કંદની કથા મેં સાંભળી તો મને ભગવાનના કટિભાગના દર્શન થયા છે. અષ્ટમ અને નવમ આ બે સ્કંદની કથા સાંભળી ત્યારે પરમાત્માના બે સ્તન, એના દર્શન થયા છે. વૃક્ષસ્થળ આપે પ્રેમ રસ આજે મને પીવડાવ્યો છે.
આપે મને પવિત્ર કર્યો છે અને દસમ સ્કંદની કથા કરીને ત્યારે પ્રભુના વિશાળ વૃક્ષ સ્થળ એની અંદર જે હૃદય છે એના દર્શન થયા છે. દસમ સ્કંદ એ ભગવાનનું હૃદય છે. દસમ સ્કંદની કથા એટલે કે ભગવાનના હૃદયની કથા છે. દસમ સ્કંદમાં બે આવે, ઉત્તરાર્ધ અને પૂર્વાર્ધ, બે સ્કંદની મોટી કથા છે. એ ભગવાનનું હૃદય છે, એના દર્શન મેં કર્યા. એકાદશ સ્કંદની અંદર કથા સંભળાવી અને પરમાત્માના પ્રસન્ન મુખારવિંદના પણ મને આજે દર્શન થયા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમથી મને અત્યારે જોઈ રહ્યા છે. પરીક્ષિત રાજાને એવી ઝાંખી થાય છે. ગાલમાં ધીરે ધીરે હસે છે, બહુ પ્રસન્ન દેખાય છે. આવું વર્ણન પરીક્ષિત રાજા સુખદેવને રાખે છે. ભગવાનને હું દર્શન કરી રહ્યો છું કે ભગવાન ગાલમાં ધીરે ધીરે હસે છે, બહુ પ્રસન્ન દેખાય છે. અને હવે જે દ્વાદશ સ્કંદની જે કથા આપ કરી રહ્યા છો ને, એ કથા સાંભળી અને મને લાગે છે કે ભગવાન હવે મને બોલાવે છે. મને કહી રહ્યા છે કે તું અહીંયા આવ. મને બોલાવે છે પ્રભુ. ત્યાં સુખદેવજી લખે છે, ભગવંતસ્ત ચકાર દિભ્યો મૃત્યુભ્યો ન બિભ્યમ્યહમ મહા પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણમભયમ દર્શિતમ ત્વયા. સુખદેવજી આ શ્લોક કીધો એટલે પરીક્ષિત રાજા પાછા કહે છે કે આપે પ્રભુ મને આ કથા સંભળાવીને આજે નિર્ભય કરી દીધો છે. મને જે મૃત્યુનો ભય હતો એમાંથી હું નિર્ભય થઈ ગયો છું. નિસંદેહ આજે મને બનાવી દીધો છે પ્રભુ. હું ભગવાનના ચરણે જવાનું. સુખદેવજીને આ પરીક્ષિત રાજાનું વાક્ય સાંભળી ખૂબ આનંદ થયો. કેવા લાગે રાજન, તું જેવું બોલે છે ને એવું મને આજે બહુ ગમે છે. ધ્રુવ, તું પોતે જે કૃતાર્થ થયો છો ને, એ મારી કથા તું બહુ પ્રેમથી સાંભળતો હતો માટે તને ખબર પડી. પ્રેમથી સાંભળી જ ના હોય તો કથાની અંદર કોઈ આપણને પ્રેમ જાગે નહીં. 7 દિવસ કથા સાંભળીને ઘરે જઈએ, બાવજી શું બોલ્યા, ખાલી આપણે ભજન કરીને નાચી કૂદીને ઘેરાયા એવું લાગે. તો કથાની અંદર સુખદેવજી કહે છે, રાજન તે એક પલોઠીએ બેસી અને એકી ટસે એક ધ્યાનથી જે મારી કથા સાંભળીને માટે તું કૃતાર્થ થયો છે. અને તેથી મારા કૃષ્ણના દર્શન કરતા કરતા હું પણ બોલતો હતો કે બહુ સાવધાન થઈને તું કથામાં બેઠો હતો. હું જોતો હતો. કથા સાંભળો, સાવધાનથી સાંભળો, જગતને ભૂલીને સાંભળો, ભગવાનમાં તન્મય થઈને. હું પણ કથા કરતો હતો ને ભગવાનમાં તન્મય થઈને તમે પણ કથા સાંભળી રહ્યા છો. પરીક્ષિત રાજા ને સુખદેવજી કહે છે કે જ્યારે હું કથા કરતો ને ત્યારે તમે પણ કથામાં સાવધાન થઈને બેઠા હતા. માટે સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, આજે સાવધાન થઈને કથા જે સાંભળીને એથી હું તને ઉપકાર, તારો જે ઉપકાર છે એ આજે માનું છું.
મારી કથા તે બહુ પ્રેમથી સાંભળી, તારા સત્સંગમાં મને બહુ આનંદ થયો છે। તું તો ભગવાનના ધામમાં જવાનો, પણ તારા શરીરને તક્ષક નાગ દંશ કરે એ પ્રસંગ મારાથી નહીં જોવાય। ગુરુ કહે તું તો પ્રભુના ધામમાં જવાનો, પણ જે નાગ આવીને તને દંશ મારે ને એ પ્રસંગ મને જોવામાં નહીં ગમે। માટે મારું કામ હવે થઈ ગયું, હું અહીંથી રજા લઉં છું। તું જા, ગંગાના કિનારે આ રીતે બેસ અને મને જવાની રજા આપ। પરીક્ષિત મહારાજ વારંવાર વંદન કરે છે અને કહે છે કે આપ મહાન પુરુષ છો, આપને કોણ રજા આપી શકે? સુખદેવજી ને રજા કોણ આપે? ભગવાન શિવજીનો અવતાર છે। આપે બહુ કૃપા કરી, હું અતિ આનંદમાં છું, મારું મન એકદમ અતિ શાંત થઈ ગયું છે। પરીક્ષિત રાજા કહે છે મનમાં કોઈ વિકાર મને નથી, હવે વાસના નથી, હું પરમાત્માના દર્શન કરું છું ને મનમાં થોડી ભાવના છે, એ સમાપ્તિમાં હું મારા સદગુરુની પૂજા કરું, આપની પૂજા કરું, પછી આપ પધારો। પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજની પૂજા કરી છે। સુખદેવજીના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત વંદન કર્યું અને કહ્યું હું તમારા શરણે આવ્યો છું, હે ગુરુદેવ, એકવાર કૃપા દ્રષ્ટિથી હવે તમે મને નિહાળી લો। હવે હું પ્રભુના ધામમાં જઈ રહ્યો છું। સુખદેવજીએ રાજાના માથે હાથ પધરાવ્યો છે। ગુરુજી નો હાથ માથે આવી જાય ને તો આપોઆપ કલ્યાણ થઈ જાય, એની ચિંતા ગુરુજીને લાગી જાય। એટલે ગુરુજીએ માથે હાથ પધરાવ્યો અને કીધું કે આ જીવનું કલ્યાણ થાય છે, આશીર્વાદી રૂપે એમ કીધું કે આ જીવનું કલ્યાણ થાય। સુખદેવજીનો વરદ હાથ જ્યાં માથે આવ્યો તે ક્ષણે દ્વારિકાધીશ કી જય। શંખ અને ચક્ર ગદા ધારણી ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન સુખદેવજીના પાસે પરીક્ષિત રાજાને સ્વયં દર્શન આપ્યા છે। પરીક્ષિત રાજાને ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણે આવી અને પહેલા દર્શન દીધા છે। શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી ચતુર્ભુજ દ્વારકાનાથ ના પરીક્ષિત રાજાને પ્રત્યક્ષ ત્યાં દર્શન થયા। રાજાને કૃતાર્થ કર્યો અને પછી સુખદેવજી મહારાજ ઉભા થયા છે। મોટા મોટા ઋષિઓ પણ એમની કથાને શ્રવણ કરવા માટે બેઠા હતા। સુખદેવજીના પિતા એવા પરમ પૂજ્ય વ્યાસ નારાયણ પણ એક કથામાં સાંભળવા બેઠા હતા, જેણે કથાની રચના કરી છે। દીકરો કથાને પ્રચાર કરે અને પિતાજી લખનાર લખ્યું હતું ગણપતિએ, પણ વ્યાસની એ રચના કહેવાય। વ્યાસજી બોલ્યા એ ગણપતિએ લખ્યું હતું, એ વ્યાસજી પોતે શ્રોતા તરીકે સામે બેઠા હતા અને સુખદેવજી મહારાજ કથા કરે। વ્યાસ નારાયણ પણ કથામાં બેઠા હતા। વ્યાસ નારાયણની સુખદેવજીની કથા સાંભળી અને બહુ રાજી થયા।
કયો પિતા એવો ના હોય કે જે પિતા પોતાનો પુત્ર જો ગાદીએ બેઠો હોય, સરસ મજાની ભાગવત બધાને સંભળાવતો હોય, તો એ પિતાને ગર્વ થાય ને થાય. વ્યાસજી અતિ પ્રસન્ન થયા છે, ખૂબ રાજી થયા કે મારો દીકરો પણ મને બહુ લાગે છે કે મારા કરતા પણ એ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. અતિ સુંદર કથા કરી છે. બાપને ખૂબ આનંદ થયો છે. એની અંદર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અલૌકિક છે. વ્યાસજી, નારદજી, એના જેવા અનેક મહાન પુરુષો એક કથામાં હતા ને ઊભા થયા છે. અને ઊભા થઈને બોલવા લાગ્યા. બધાએ જય બોલજો. બોલો સુખદેવજી મહારાજ કી. જેટલા શ્રોતાઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ, દેવો બધાએ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજની જય કરી છે. ઊભા થયા, દરેકે જય બોલાવી. સુખદેવજીનો જય જયકાર થયો છે. નૈમિષારણ્યની અંદર સુતજી સૌનકાદિ ઋષિઓને આ કથા સંભળાવે છે. મારા સદગુરુ સુખદેવજી મહારાજ છે. કોણ માન આપે છે, કોણ વંદન કરે છે, એ તરફ એમનું કોઈ ધ્યાન હોતું જ નથી. આ સુખદેવજી એવા હતા. કોણ એમને જોવે છે, કોણ નથી જોઈતું, કોણ માન આપે છે કે કોણ નથી આપતું, કોઈ ધ્યાન નહીં એમનું. સુખદેવજીની બ્રહ્માકાર વૃત્તિ બ્રહ્મની અંદર સ્થિર થયેલી છે. પછી તો સુખદેવજી મહારાજ ક્યાં ગયા ને કેવી રીતે ગયા એ કોઈએ જોયું એ નથી અને કોઈને ખબર પણ નથી. અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. કથાનો વિરામ થયો ત્યારે એ સુખદેવજી અદ્રશ્ય થયા છે. સમાપ્તિની અંદર પરીક્ષિત મહારાજે ગંગામાના દર્શન કરી ગંગામાં સ્નાન કર્યું છે. ગંગા કિનારે પવિત્ર દરબાસની અંદર બિરાજ્યા છે. સુતજી વર્ણન કરે છે કે હું ત્યાં જ બેઠો હતો. મેં પોતાની નજરે જોયું છે કે રાજાના શરીરમાંથી દિવ્ય તેજ નીકળ્યું અને તે વ્યાપક બ્રહ્મ સ્વરૂપની અંદર લીન થયું છે. પરીક્ષિત રાજા ને લેવા માટે ભગવાનનું વિમાન આવ્યું છે. આ વિમાનમાં બેઠી અને પરીક્ષિત રાજા વૈકુંઠ ધામમાં ગયા છે. પછી શરીરને પોતાનો આત્મા પહેલા ચાલ્યો ગયો છે અને પછી જે શરીર પડ્યું ને એ શરીરને તક્ષક નાગ આવીને દંશ મારે છે. આ ભાગવતનો મહિમા એટલો છે. 7 દિવસની અંદર સર્પ તમને દંશ મારશે, કાળ આવીને ડંખ મારશે. સાપ હતો પણ સાપ ગુરુદેવના મસ્તક ઉપર જે આશીર્વાદ મળે ને તો પરીક્ષિત રાજાનો આત્મા વિમાનમાં ગયો અને એના સબને કાળે ડંખ માર્યો છે. નિર્ભય થઈને એનો આત્મા ગયો. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાગવત આપણને નિર્ભય બનાવે છે. મોતનો જે ડર છે ને આપણે કોઈ પણ જીવાત્મા હોય એને ડર હોય ને તો ખાલી મોતનો છે. મોત સિવાય કોઈને ડર લાગતો નથી. આ મોતના ડરમાંથી આપણને એ ભયમાંથી મુક્તિ જોઈતી હોય તો આપણને નિડર બનાવે છે એ શ્રીમદ ભાગવત.
પણ એના માટે શું કરવું પડે? ખાલી આ સાંભળ્યું એ નહીં, ઘેર જઈને કાલે કંઈક નિયમ લેજો. એક માળા પણ બની શકે તો કર દો. મારે કંઈ કોઈને કહેવું નથી, પણ એટલું કહું છું કે બની શકે તો એક માળા કરજો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાનનો આવો ખાલી જપ કરજો. ભગવાનનો જપ કરશો ને, ભગવાન તમને એની તરફ પ્રેરિત કરશે. અને આગળ જોયું કે તમે ભક્તિ કરતા હોય ને આંખો બંધ કરીને કરજો. આંખો બંધ કરીશું, ચિત્ત આપણું આંખ છે ને એ બીજે જશે નહીં, તો તમારું મન આપોઆપ એમાં લાગશે. આંખ ખુલ્લી હશે, આંખ સંસારને જોશે, તમારું મન ત્યાં જશે. માટે એક માળા પણ જો કરશો ને, હું અહીંયા વ્યાસપીઠથી એટલું કહું છું, અહીં આવેલા બેઠેલા જીવો, અહીં સાંભળતા આજુબાજુમાં જે કોઈ પશુ પક્ષી છે એ જીવ ને ભગવાનનું વિમાન લેવા આવશે, આવશે ને આવશે. મારી અહીંયાથી વ્યાસપીઠથી ભગવાનને પ્રાર્થના છે. પરીક્ષિત રાજાને વિમાનમાં બેસી વૈકુંઠમાં ગયા છે. પરીક્ષિત શરીર જે હતું એને તક્ષક નાગે દંશ માર્યો છે. તક્ષકના વિષયાગ્નિમાં શરીર ધગધગ બળવા લાગ્યું. દેવોએ ત્યાં પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી છે. અને ધન્ય છે આ ભાગવત સપ્તાહને, ધન્ય છે સુખદેવજી મહારાજને, અને ધન્ય છે આ રાજા પરીક્ષિતને, જેને કાળ તક્ષક કરડવા આવ્યો એ પહેલા જ એ પ્રભુના ધામમાં ગયા છે. પરીક્ષિત રાજાને સદગતિ મળી છે. ગંગા કિનારે મારા સદગુરુદેવ શ્રી સુખદેવજીના મુખથી મેં જે આ કથાની સાંભળી હતી ને, તે કથા યથામતી મને જેવું ભગવાને બોલાવ્યું ને એ યથામતી મેં આ કથા આપ સૌને સંભળાવી છે. આ કથાની અંદર જે દિવ્ય તત્વો છે તે પણ મારા સદગુરુનો પ્રસાદ છે. કથામાં જે કંઈ બોલવામાં અથવા મારા કોઈ પણ વાક્યની અંદર દોષ આવી ગયો હોય ને, એ દોષ ફક્ત મારા છે. કથાની અંદર જે કંઈ બોલ્યો એમાં કોઈને પણ એના ઉપરથી દુઃખ થયું હોય અથવા કોઈને પણ એ મારા શબ્દો જે બોલ્યો એનાથી કંઈક ખરાબ લાગ્યું હોય તો એ દોષો મારા છે. બાકી આની અંદર કથાની અંદર જે કંઈ છે એ બધું મારા ગુરુદેવ છે. દોષો એ બધા મારા છે. કથામાં ઘણા પ્રમાદ પણ થયા છે, તે બધા પણ મારા છે. હું આપ સર્વના ચરણોમાં વારંવાર વંદન કરું છું. અને શ્રી કૃષ્ણ જ અનેક રૂપે મને દર્શન આપે
મારા આપ બધાના પરમાત્માના આપ સર્વે બધા સ્વરૂપો છો માટે સૂતજીએ દીન બનીને ત્યાં વારંવાર વંદન કરીને સુખદેવજી મહારાજ પણ એ વખતે વારંવાર વંદન કરી અને ક્ષમા પણ માગી છે. એ રીતે આપ સૌ 7 દિવસમાં જે કંઈ મને સાંભળ્યું, ઘણી વખત કોકને એમ થતું એક બાવજી 6 કલાકની જગ્યાએ 7 કલાક કરે છે, પણ જે કંઈ રીતે મને સાંભળ્યું, મેં વધુ સમય લીધો હોય આપની પાસે તો પણ ક્ષમા માગું છું. વારંવાર ક્ષમા માગી. સંતો કોઈ દિવસ સત્કર્મની સમાપ્તિ કરતા નથી. જે દિવસે આ શરીરની સમાપ્તિ થશે તે દિવસે ભલે સત્કર્મની સમાપ્તિ થાય, પણ જીવનમાં છેલ્લા શ્વાસ સુધી પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરજો, પ્રેમથી બાળકૃષ્ણની સેવા કરજો, પરમાત્માનું નામનું કીર્તન કરજો, છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ શરીરને પરોપકારની અંદર ઘસજો. પરમાત્માની પરિપૂર્ણ કૃપાથી આપણો આ જ્ઞાન યજ્ઞ અહીંયા પરિપૂર્ણ થાય છે. આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં વક્તા પણ પાપ કરે છે, શ્રોતા પણ પાપ કરે છે. તેથી જ્ઞાન યજ્ઞ એ 16 આની સફળતા થાય છે. પણ 16 આની એ વખતે સફળ થતો નથી. એનું કારણ છે કે વક્તાથી અને શ્રોતાથી જે લક્ષણો બતાવ્યા હતા એ પૂરા પડાતા નથી. કથા મંડપની અંદર ચંપલ પહેરીને ન અવાય, યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં ચપ્પલ પહેરીને ન જવાય. આ બધા શ્રોતાઓના નિયમો હોય છે. મેં આગળ બધું કીધેલું, પછી રોજ સુખદેવજી નાખે. પણ જે કઈ શ્રોતાઓથી અને વક્તાથી જે કઈ દોષો થયા છે એ દોષો ન થયા હોય તો આ કથાનું 16 આની ફળ મળે. પણ 16 આની ફળ મળતું નથી. પણ સૂતજી આજ્ઞા કરે છે કે કોઈ પણ કર્મ કરો પણ એનું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. તો પ્રાયશ્ચિત એટલે શું? કે આમની અંદર કંઈક કથામાં, મારા શ્લોકની અંદર, મારા વક્તવ્યની અંદર, તમારી અંદર કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય એના નિમિત્તે આપણે આ પ્રાયશ્ચિત રૂપે યજ્ઞ થશે. કથાની વિરામ નથી થતો, પણ કથાનું 16 આની ફળ લેવા માટે હવે આ કથાના વિરામ બાદ યજ્ઞ કરીશું તો આપણને 16 આની ફળ મળે. તમારા ઈષ્ટદેવના મનથી તમે દર્શન કરજો. સૌ ભગવાનના ચરણમાં ભાવપૂર્વક વંદન કરતા બધાએ મારી સાથે બોલો, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ, હરયે નમઃ. ભગવાનનો 3 વખત આ જપ કર્યું. આ પંચાક્ષર અક્ષરનો જોરથી 3 વાર બોલવાથી સુખદેવજીએ કીધું છે કે તમારા પાપોનો ક્ષય થાય છે. એમ કરીશું. એ જાણતા અજાણતા જે કંઈ પાપ થયો છે પરમાત્મા કૃપા કરીને એની ક્ષમા આપશે. આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ અહીંયા પરિપૂર્ણ થાય છે, સફળ થશે. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ સર્વને સદબુદ્ધિ આપે, બાલકૃષ્ણ સર્વનું કલ્યાણ કરે. એ સાથે એક વિદાય. આજે આપણે 7 દિવસથી બધા એક ભેગા થઈને મળ્યા છે. હવે આજે આપણે આ કથાની અંદર વિરામ આપતા પછી સાંજે આપણે અહીંથી વિદાય પણ લઈશું. તો મારે આપણે એક
ગીત ભગવાનના ચરણમાં હું મારી ક્ષમાનું અર્પણ કરીશ અને ત્યારબાદ અહીંયા કથાને વિરામ આપવામાં આવશે. મુજ દ્વારે થી હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. ઓ પંખીડા મુજ દ્વારે થી હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. કાલથી સૌ પોતપોતાને ત્યાં જશું. સર્વે પંખીડા એક માળામાં ભેગા થયા હતા 7 દિવસથી. ઓ પંખીડા મુજ દ્વારે થી હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. પંખીડા મુજ દ્વારે થી હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો રે. જિંદગીનો હોય ભલે મેળો કોઈ પ્રસંગ નો હોય, મેળો જિંદગીનો હોય ભલે મેળો કોઈ પ્રસંગ નો હોય. મેળો એક દિવસનો હોય તોય એ તો વિખવાવાનો રે, એ તો વિખરાવાનો રે. એ પંખી મેળાની આ છે વાતું, એ પંખી મેળાની આ છે વાતો, આજ વિખરવાની વેળા રે, આજ વિખરવાની વેળા રે.
पंखी मीरानी आछे वातों आज विखरवानी वेड़ा रे, आज विखरवानी वेड़ा रे। ए कौन जाने क्यारे पाछा मळसु साथे बेड़ा रे, मळसु साथे बेड़ा रे। विदाई ताणे ओ पंखीड़ा, विदाई ताणे ओ पंखीड़ा, गीत मधुरा गाजो रे, गीत मधुरा गाजो रे। ओ पंखीड़ा विदाई ताणे गीत मधुरा गाजो रे, गीत मधुरा गाजो रे। आ 7 દિવસ આપણે બધા ભેગા રહ્યા છે। આ 7 દિવસની અંદર જે કંઈ બન્યું છે ક્યારેક યાદ આવે ને કે એ યાદ તમારી અમને આવશે અંતર અમારા સુના રે, अंतर हमारा सुना रे। याद अमन तमा याद अमारी तमने आवसे अंतर हमारा सुना रे, अंतर हमारा सुना रे। हैया के डाले डाले, हैया के डाले डाले सुंदर फूलड़ा खिला रे, सुंदर फूलड़ा खिला रे। આગળ કે છે અહીંયા જે કંઈ બધા પંખીડા ભેગા થયા એ પંખીડા ની અંદર આ 7 દિવસમાં એક જ સગાઈ હતી। આ 7 દિવસમાં કોઈ કોઈનો ભાઈ નહીં, કોઈ કોઈની માં નહીં, બધાની અંદર સગાઈ કઈ હતી એ सबसे ऊंची प्रेम सगाई वाणी थंबी जाजो रे, वाणी थंबी जाजो रे। सबसे ऊंची प्रेम संगाई वाणी थंबी जाजो रे, वाणी थंबी जाजो रे। पण આપણે બધાય જ્ઞાન લઈને અહીંયાથી જઈએ છીએ, પણ અજ્ઞાની હોય સમજે એટલે કવિ લખે છે
અજ્ઞાનીઓ ક્યાંથી સમજે મસ્તી રુદનની વેળા રે, એ મસ્તી રુદનની વેળા રે. જે 7 દિવસની મસ્તી અને રોઈએ આપણે એકબીજાના વગર યાદ આવશે, એ અજ્ઞાનીઓને ખબર ના પડે. લખે છે એ અજ્ઞાનીઓ ક્યાંથી સમજે મસ્તી રુદનની વેળા રે, મસ્તી રુદનની વેળા રે. વિદાય તાણે ઓ પંખીડા ગીત મધુરા ગાજો રે, ગીત મધુરા ગાજો રે. એ મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જા. હસતા મુખડે જાજો. કથાને આપણે અહીંયા વિરામ આપી આગળ સૂચન થાય એ રીતે આપણે સર્વે કોઈ ઊભા ન થશું. સૌને મારા હૃદયપૂર્વકના જય શ્રી કૃષ્ણ. દિવસથી ચાલતા આ જ્ઞાન કથા યજ્ઞ ની આ અંતિમ પળો બાવજીનું આ સ્વપ્ન હતું કે મારા મોહનપુર ગામમાં મારા પિતૃમોક્ષાર્થે એક કથાનું આયોજન થાય. આજે એ સ્વપ્ન સાકાર થયું છે. અહીંયા કૃષ્ણ જન્મ થવાનો હતો એ પૂર્વે ભગવાને અપાર મેઘ વર્ષા કરી ત્યારે ચિંતાનો વિષય બન્યો. પરંતુ ત્યાર પછી આખા અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પુષ્કળ વર્ષા થઈ ત્યારે થોડોક ચિંતાનો વિષય મનના કોઈક ખૂણે તો રહેતો હતો. પરંતુ અમી છાંટણા ઈશ્વરે કર્યા, પરંતુ કોઈ વિઘ્ન વગર આજે કથા પરિપૂર્ણ થઈ છે.